पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावो हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। तरौ तरा तर पुन पुन जी पुन पुन शीस। बंदो बार बार जगदीश। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। फोको वार चटक पुज परी। लगी न ग्रीवा मैं उर धरी। उड्यो सीस होय अंतर ध्याना। बही अंधेरी धूल महाना। परम सन्मान योग राजान राजपान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरीन गुरु सवारे। गुरु प्यारे सतसंगी जनों आओ सतगुरु जी की कृपा नाल संध्या वेले दे पावन पवित्र दीवाना दी आरंभता करिए। गुरु इतिहास की लड़ीवार कथा महाराज के ना पवित्र स्थानां ते आप रोजाना श्रवण करते हो। चलती आ रही लड़ी तहत कुछ समा महाराज जी के जीवन वृतांतां नाल जुड़ते हाँ। आओ प्रथम महाराज तो आग्ञा लईए रचना पवित्र करिए। गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। फतेह परवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल दे दीवाना अंदर जिथे संपन्नता हुई बादशाह औरंगजेब ने जिस वक्त श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं इस्लाम अंदर लियाउण दे लई बहुत यतन कीते। महाराज जी ने उसकी बात नहीं मन्नी। फिर क्या करामात दिखाओ महाराज ने उहदे ते भी ना प्रगट कर दिती। अखीर औरंगजेब ने महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उस लोहे दे पिंजरे की कैद विचों कढ़ करके सैयद जलाल जलालुद्दीन नूं कह के महाराज जी का शीश कलम खुलवा दिता। जिवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हुई। महाराज जी ने खूह दे निर्मल पानी दे नाल अपना पिंडा तन सुच्चा किया। इशनान किया। जपजी साहिब का पाठ किया। उपरंत अकाल पुरख परमात्मा के चरणों अंदर अंतर ध्यान हो करके अरदास की। सीस नवाया तो इधर जलाद ने अपना वार कर दिता। इतनी तेजी नाल वार होया
कि उसी वक्त ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का जड़ा शीश है तन तो जुदा हो गया, अलग हो गया। फिर उस तो अगे जिमें वरतदा है उड़ियो शीस होए अंतर ध्याना महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हों ने कि आप अपनी मौज के अंदर ये शहादत दे दी, लेकिन हुक्मरान की जो ईन है वो नहीं मनी। फिर उस वक्त कुदरत विच जो कुछ वरत्या है, जिमें वार वार औरंगजेब बादशाह कहता सी कोई करामात दिखाओ, करामात महाराज कहते सन कहर हुंदा है। सो ਉਹ फिर सब कुछ उसनू इस कायनात विच वेखण नू मिलिया। जिवें ही महाराज जी का शीश धड़ नालों जुदा होया, महाराज की शहादत हुई, बई अंधेरी धूल महाना। फिर उस वक्त ही कुदरत ने मानो करवट लई ते एक बड़ी भयंकर हनेरी जड़ी है वो वगन लग पई। हवा का बड़ा तेज वेग है, जिस दे विच धूल जड़ी है, मिट्टी जड़ी है, वो इतनी गर्दिश हनेरी दे नाल उड़ करके आसमान नू चढ़ गई, जिवें मानो इस कुदरत ने बहुत भयंकर क्रोध उस वक्त प्रगट किया है। सबके मुंदे बिलोचन ऐसे, हवा का प्रवाह इतना तेज है, विच हनेरी करके रेत इतनी मिल गई है कि सारी खलकत जितने भी उत्थे इकट्ठे होए सन समेत औरंगजेब दे सारे सिपाही जलाद आदिक इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੀ। कछु बलोक्यो जाए न जैसे, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਲ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਨੇਰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। हाय हाय सब ते छिनकीना, ਹਾਏ ਹਾਏ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਈ ਇਕੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਤਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। बड़े अपराध तुरक पतलीना, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। तार के उठी सब की तब छाती, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚੜ ਗਈ, ਧੂਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਧੜਕ ਉੱਠੀ। ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਹਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਹਨ। लख्यो हृदय पा बड़ उत्पाती, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਲੱਖਿਓ ਹਿਰਦੇ ਭਾਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ते सिख की चोली सिर आयो, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੜ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਤਨ ਹੈ, ਬਲਿਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਸ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਰਸਤ ਹੋਏ ਤਿਨ ਭਲੇ ਛੁਪਾਇਓ। ਤਰਸਤ ਹੋਏ ਭਾਵ ਉਧਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਟ ਕਿਸਹੂ ਕੀ ਦਿਸਨੈ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਸਿਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿੰਗ ਵਿਸੇਖਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਿਕ ਬੇਗ ਬਪ ਮੈਂ ਬਲ ਜੇਤਾ। ਜੇਤਿਕ ਬੇਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਗਮਨਿਓ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇਤਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੇਰ ਜੋ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਾਓ ਸਹਿਤ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕੁਝ ਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਾਮ ਰੁਕ ਬੜੇ ਆਨੰਦਯੁਕਤ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਲਾਜ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਉਦਮ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਸ ਗਇਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਬੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਕ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਬੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ ਧੜ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਇਹ ਹਨੇਰ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਆਦਿਕ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਧ ਨਾ ਬਹੀ ਬੇਗ ਅੰਧੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਬੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰ ਪਰ ਧਰ ਸਭ ਨਰਨ ਨਿਹਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਲਖ ਕੈ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਜੋ ਹੈ, ਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਗਦੇ ਹਨੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਮਗਵਾ ਅਮਰ ਆਏ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਛਾਏ। ਹਿਰ ਹੈ ਅਚਰਜ ਕੋ ਧਰੈ, ਮਿਲਤ ਭਏ ਸਮੁਧਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਪਿਆਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਜਨ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਮਲੋਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜੀ ਜੋ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਭਜਨ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਧੀਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਬਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੀ ਜਰਾ ਉਖਾਰੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤ ਸਭ ਆਏ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰ ਮੁਖੋ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਜਬਰ ਲੋਕ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਸ ਕਾਜੂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰ ਕਰੈ ਕੋ ਦਿਖੈ ਨ ਆਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਗ ਲਿਖਿਓ ਆ ਬਚਾਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਰ ਗਨ ਕਿਨ ਕੀਨ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰਗਣ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਗ ਵਿਖੇ ਨ ਹਿੰਦੂ ਰਹਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਅੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨਾ ਪੀਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੁਰਹਿਤ ਹਮਨ ਕੋਨ ਨਿਰਬੈਤੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ ਬਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲ ਤੱਕ ਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਆਤਿਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹਾਰ ਹਮਰੈ ਮੁਖ ਪਰੈ। ਸੋ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਮ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕੈ ਸੁਰ ਸਾਰੇ। ਸੁਰ ਇਮ ਆਪਸ ਮੈਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਇਸ ਵਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸਿਰਰ ਸਦਕਾ ਸਿਦਕ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਬਿਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤਿਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਗਨ ਖਚ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਲਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਲਰ ਲਰਕਤ ਚੌਂਦਿਸ ਖਰੀ, ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਗਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਧਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨੇਰੀ ਚੜ੍ਹ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਗਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰ ਵਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧ ਆਤਮਾ ਕਿਨਹੂ ਜੋਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਿਨਹੂ ਜੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸ਼ੰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਗਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਉਸ ਵਕਤ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੀਖਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਕਿਨਹੂ ਜੇਵਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਣੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੜ ਬਿਬਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋ ਦਿਸ ਹੈ ਕਰ ਦੇਵ ਸਮਾਜੇ। ਤੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਨੇਕ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਚਰਤ ਅਪਾਰਾ। ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਕੌਤਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਵ ਉਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਨ ਤਰਹੁ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਆਪ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਬੈ ਮਿਰਜਾਜਾ ਜਗ ਬਿਗਰੈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਬ ਮਰਿਆਦਾ ਜਗ ਕੀ ਬਿਗੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਤੁਮਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿ ਅਚਰਜ ਏ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਰੋ ਧਰਮ ਕੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਸਮੇਤ ਜਗ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾਵਤ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੋ ਉਤਪਤ ਸਭ ਕੇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਰਚਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਚਹੋ ਬਡੇਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੇਮਿਰਜਾਦ ਕਰੈ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਆਏ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਆਪ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਦਾ ਹੋਤ ਸਭ ਕੇ ਰਖਵਾਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਸਭ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਖਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਨ ਜਿਤੇਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਥਿਆ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਨ ਜਿਤੇਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬੜੀ ਵਿਥਿਆ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਐਨ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਹਾ ਲਗ ਕਰੋ ਵਿਵੇਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੰਮੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬਰੀਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਰੂੰ ਵਿਵੇਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਮ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਕਰਤਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਧੜ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਤ ਅਪਰਸਰਾ ਕਰਤ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਵਤ ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਭਾਰੀ। ਮਾਨੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਜੈ ਕਰਤ
ਕਰਤ ਜਾਤ ਸੰਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗਣ ਆਦਿਕ ਸਭ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਮੁਖੋ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜੰਝੂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਕੋ ਚੱਲਿਓ ਬਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਿਸ ਦੇਖੈ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਦ ਬਾਕਨ ਸੋ ਦੇ ਦੇ ਧੀਰਾ। ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕਨ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੇਕ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥੋਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਟਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕਲ ਸਿਓ ਦੇ ਦੇ ਧੀਰਾ, ਮਾਨੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਬਿਨਾਸਨ ਸੁਨ ਗਨ ਪੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਗੰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤਾ, ਸੁਰਗਣ ਸਭ ਆਦਿਕ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਹੋ ਨਿਚਿੰਤ ਤੁਰਕ ਜਰ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਰਹੋ ਨਿਚਿੰਤ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਜ਼ਰ ਗਈ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਐਡੇ ਤਖਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੇੜ ਮੁੰਡਾਹੋਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟਾਹਣੇ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ, ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ 1775 ਤੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਮੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਗਈ ਚਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਬਿਨ ਸਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਰੋਜ਼ ਬਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਥ ਉਪਜਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਨ ਰਚ ਸਨੇ ਸਨੇ ਬਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣ ਰਚਣਗੇ। ਰਣ ਰਚਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਸਜਣਗੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਣ ਰਚਨੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦੁਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇਰੀ ਵਿਥਿਆ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਥ ਉਪਜਾਵੈ, ਰਣ ਰਚ ਸਨੇ ਸਨੇ ਬਿਨਸਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।